And let's start with a story. Now, can you guess who are these people and what story I am referring to? This is a story from Mahabharata as a hint. And then you have to tell me that who are these people and what incident from Mahabharata I am referring to. Kon sangel? Hello sir. Yeah. सर ही स्टोरी मध्ये बघा दुर्योधन आणि अर्जुन जेव्हा त्यांच्यामध्ये युद्ध होण्याच्या स्टार्टिंगला श्रीकृष्णाकडे मदत मागायला जातात, तेव्हा दुर्योधन हा जाऊन श्रीकृष्णाच्या शिर जे असतात तिथे जाऊन बसतो आणि तेव्हा श्रीकृष्ण झोपलेले असतात आणि अर्जुन आहे तो पायाशी बसतो आणि त्यांची उठण्याची वाट बघत असतात दोघं. राईट वंडरफुल. राईट. आणि त्यानंतर पुन्हा श्रीकृष्ण ऑप्शन देतो की तुम्हाला मी मिळेल किंवा माझं सैन्य मिळेल, तर तुम्ही काय घ्याल. आणि अर्जुन सैन्य घेत नाही, अर्जुन कृष्णाला घेतो आणि दुर्योधन सैन्याला घेतो. राईट. आता याच्यामध्ये काय केलंय बघा, म्हणजे हू हॅज थॉट अँड हू हॅज थॉट व्हेरी वेल. I mean, it's so, I mean, on one side there is a huge army and on another side there is one person. For Duryodhana, he was just a person who will not take any weapon in the hand. And despite that, Arjuna chose him, and you know the outcome of that whole war. What role Krishna played in winning that war. And he could do it because Arjuna could think well enough. That's the importance of thinking. An act of thinking can turn such a big war to one side. Now let's go ahead and let's, share our ideas or our experience where you thought something and things went well. Sometimes they also could go wrong despite your thinking. That's possible. But let's look at somewhere, you thought and things went well. And somewhere you did not think and things did not go well. त्यामुळे म्हणजे जिथं आपण कधी विचार केला आणि त्या गोष्टी आपल्याला हव्या तशा किंवा योग्य पद्धतीने झाल्या असं म्हणूया, आणि जिथं आपण विचार नाही केला त्याच्यामुळे त्या गोष्टी मध्ये काही तूट राहिली, त्या गोष्टी चुकीच्या घडल्या. असे तुम्ही मला एक अशा ऍटलिस्ट एका दोनचे मला अनुभव असे ऐकायचे आहेत की विचार केल्यामुळे त्यांच्या जीवनामध्ये कसा फरक पडला. चला कोण सांगताय? ठीक आहे, स्टार्टला पहिल्यांदा मी सांगेन माझ्याविषयी. म्हणजे मी जेव्हा माझं तेव्हा बीटेक नव्हतं, आम्ही बीई म्हणायचो, जेव्हा झालं तेव्हा मला पुढे एमटेकला जायचं होतं आणि मला IIT कानपूर आणि IIT दिल्ली दोन्ही ठिकाणी ऍडमिशन मिळालं होतं. Then I had to choose, and I thought that IIT Delhi would be better than IIT Kanpur. I feel that it was a very right decision, a thoughtful decision, and it really helped me. So my thinking has really helped me that time. If I think, and when I took my first job after my masters, I did go for a teaching job with the idea that I'll support some students, and I think I had not thought well enough, and after about 1.5 years I joined the industry. Okay, so I mean these are like my personal examples. Like that you may want to share your examples की तुम्ही जिथे विचार केला आणि गोष्टी योग्य घडल्या आणि ते विचार नाही केला त्याच्यामुळे गोष्टी योग्य घडल्या नाही. मला असे ऍटलीस्ट तुम्हाला लोकांचे काही अनुभव ऐकायचे आहेत. Can any seniors talk? Pradeep, I can share one thing. When I was I had completed my MA in economics, and my father was looking for me a match. So that time I had come to Mumbai to see a boy who is my husband now. So that time my father-in-law insisted me that I should not be sitting at home. I am highly qualified, so I should be doing something. Right. So he gave me a lot of options like fashion designing or PhD in economics or whatever. So I thought a lot. I did a lot of research. I did a lot of analysis, and I thought that computer is going to be a future of the generation. So I should be doing something in computer. And I think because of that, I'm today here. Yeah, and because of that, we met also. Yeah. And you're here. Wonderful. Yeah. And something that went wrong? Something went wrong means? Yeah, I mean, you didn't think and you did something
And then you realize, Okay. अरे मैंने सोचा भी नहीं था इतना. I So we have to need think both of things, it. right? Yeah. Yeah, Gopalji, yeah. Haji, at Sun Pharma Hmm. R&D Center, which was an applied research, not the Hmm. basic research. Hmm. And there, I got to apply my mind. Hmm. The very first thing that we did was the commissioning of the NMR, nuclear magnetic resonance Mhm. spectroscopy instrument. And the engineer who was with me to install that was struggling to get the basic signal, Mhm. which, basically because something happened. Gopalji, In can you between. focus on, because we're a little lesser time, so sorry to interrupt you, but basically Yeah. somewhere you thought and you took a decision, and somewhere you didn't Yes. think and you still acted. I think Yes. that's what is Yes. So, essence. so Yeah. basically, when we were doing that, it was nearly 2 o'clock at night. Ah. And he was struggling to get the basic signal, and then it just struck me that during the commissioning there was a problem where we need to stop the vacuum pump, and then we had disconnected, and then we had started. So I suggested to him that why don't you increase the bandwidth for the search Mhm. of that signal. Mhm. And then he took my suggestion and just increased the bandwidth, and then we got the signal. Wonderful, very good. And anything on the And other we side had where to- you did not think and that did not result into a good thing? Before that, it was just a routine kind of a thing. Though we were, learning Okay. a lot of things at Hmm. ICI's Alchemy Research Center, Hmm. where I had worked for 16 years. I had worked under different bosses. Oh. So every time a new thing was to be learned. Mhm. Okay. And finally, when I went to analytical, that's when I started thinking. Okay. And Wonderful. from there, I took over to Wonderful. Sun Pharma. Very good. That Very good. helped Sure. me. Certain. The Yeah, thinking so- helped me. So yeah, thanks a lot. So basically, it might have become little obvious from this one, is that there are huge benefits of thinking. I mean, I just listed a few. That will encourage curiosity, it will enhance your creativity, it will help you to solve problem. What Gopal sir mentioned was basically solving a problem. It can help because you can Correct. you don't think Absolutely. you cannot solve problems. Okay. In the academics, in the colleges, you get well solved, well solutioned problems. In the real world, that is not the case. You will face a situation which will be completely unseen by you, and you have to still solve those problems. It is the various things like you have to think of various options and then choose one of those options and actually develop solution. So again, that's what we call multifaceted. त्याला अनेक पैलू असतात आणि त्याच्यामुळे इंडिपेंडन्स तुम्ही होऊ शकता. या केसमध्ये जे गोपालजी म्हणाले की समजा that engineer would have thought about it, then you would have been independent. You have to rely on somebody, right? So, and other thing is that it's a skill for life, not just learning. म्हणजे हे विचार करून वागायची गोष्ट ही कुठल्याही बाबतीमध्ये लागू पडते. अगदी इव्हन ऍज सिम्पल ऍज तुम्हाला मूवी पाहायचा असेल तरी सुद्धा इफ यू थिंक अँड देन गो फॉर मूवी युअर चॉईस वुड टेंड टू बी गुड. नाही तर मग तुम्ही कुठला पण तुमचा चॉईस आहे, तुम्ही यू माइट गेट बोर्ड अँड यू माइट कम बॅक ऑल्सो, राईट, बिकॉज ऑफ दॅट. मला इथे बाबा आमटेंची एक गोष्ट आठवते. तुम्हाला बाबा आमटे मला सगळ्यांना माहिती असतील तर जस्ट म्हणजे मला थम्सअप द्या. तर आणि त्यांनी अतिशय मोठं काम केलेलं आहे. म्हणजे इनफॅक्ट बहुतेक जी सामाजिक कामं चाललेली आहेत सध्या राज्यामध्ये, तर बहुतेकांच्या मुळाशी बाबांचा कुठं ना कुठं हात किंवा संबंध किंवा आशीर्वाद आलेला आहे. मी सुद्धा त्यांच्यासोबत काही वेळ घातलेला आहे. तर त्यांच्याकडे एकदा ऑस्ट्रेलियाची टीम आली होती आणि त्यांनी बघितलं की एकदम छान काम चाललंय. ते म्हणाले की आम्ही तुम्हाला नियमितपणे आमच्याकडे गहू पाठवून देत जाऊ. ओके, तुम्ही फक्त सांगा तुम्हाला किती पाहिजे. तर बाबांनी त्यांना सांगितलं होतं की आम्हाला गहू नको आहे, आम्हाला तुम्ही ज्या पद्धतीने गहू उगवता ती टेक्नॉलॉजी पाहिजे आहे. दॅट इज इट्स नॉट जस्ट अ स्किल. म्हणजे फक्त मला तुमचं एकदम एका वेळेला गहू नको आहे तर मला कसा जास्त मिळवायचा ते पाहिजे. तसं हे थिंकिंग जे काय आहे नुसतं एका म्हणजे फक्त शिकायला म्हणून नव्हे, तर हे आयुष्यामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, प्रत्येक फील्डमध्ये, प्रत्येक गोष्टीमध्ये
त्याची आवश्यकता असते. ओके, आता आपण थोडासा डेटा बघूया. त्याच्या आधी एक हे अल्बर्ट आइन्स्टाईनचा कोट आहे की शिक्षण म्हणजे काय. आणि शिक्षण म्हणजे आता फक्त पुस्तके आपण आम्हाला म्हणायचं नाही, आणि आपला मुळात उद्देश नाहीच आहे. तर एज्युकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फॅक्ट्स बट ट्रेनिंग द माइंड टू थिंक. तर आपण शिकतो म्हणजे आपल्याला आपला विचार करायला आपण शिकलं पाहिजे, तर ते खरं शिक्षण आहे. अनफॉर्च्युनेटली आजकाल जे शिक्षण मिळतं आहे शाळांच्या मध्ये म्हणा किंवा कॉलेजमध्ये, त्याच्यामध्ये आता पुष्कळ अभाव दिसतो आहे. मी अनेक ठिकाणी शिकवलंय, त्यामुळे मला अनेक मुलांचे अनुभव मी ऐकलेले आहेत, परंतु त्यांना विचार करायला कुणी शिकवत नाही. इनफॅक्ट त्यांनी विचार केला तर त्यांना म्हणतात तू गब्बत, तुला शिंग फुटली का. हे शब्द मुलांनी मला सांगितलेले आहे. ओके, आता आणखीन काय होतंय बघा. ओके, याच्यामध्ये आता एम्प्लॉयबिलिटी म्हणजे आपण जे बाहेर पडतो शिकून, किती लोकांना जॉब मिळू शकतो. आणि मी हे म्हणत नाही की कॅम्पसमध्ये, कॅम्पसच्या बाहेर सुद्धा. तर 2014 मध्ये हा आकडा 34% होता. म्हणजे फक्त 3 ग्रॅज्युएट पैकी एकाला जॉब मिळत होता. आणि आता 2019 थोडासा पाठीमागं तो 47% झाला. म्हणजे तरी दोघांपैकी एकाला. म्हणजे तुम्ही एवढं ग्रॅज्युएट बनता, म्हणजे 12+3 किंवा 4 जे काय असेल ते एवढं शिकून सुद्धा तुम्हाला जॉबच मिळू शकत नाही. So there are obviously enough BA and BCom people who are doing jobs of, even for that matter even BTech वगैरे सुद्धा असे अनेक लोक आहेत. इव्हन PhD. मी अनेक गोष्टी अशा ऐकल्या होत्या की युपी मध्ये एकदा स्वीपरची जाहिरात आली होती. तर काहीतरी 300 जागांसाठी 3 लाख लोकांनी अप्लाय केलं होतं, ज्याच्यामध्ये एमटेक PhD सुद्धा होते. ओके, तर म्हणजे त्याच्यामुळे हे बाकीचे कामं त्यांना करायला लागतात. शिकलोय आपण काय आणि कुठला जॉब आपण करतो याच्यामध्ये काही तेव्हा काही लिंक राहत नाही. ओके, त्यानंतर आता सध्या आणखीन काय होतं की ऑटोमेशनच्या मुळे अनेक गोष्टी आपल्या बदलत आहेत. आपलं काय काम असेल ते, आणि त्याच्यामध्ये डिमांड फॉर ऍडव्हान्स कॉग्निटिव्ह म्हणजे विचार करण्याची क्षमता असणार, आणि सोशल बिहेवियर म्हणजे मी विचार केला पाहिजे, मला लोकांशी कसं वागायचं हे समजलं पाहिजे. त्या 2 गोष्टींची नितांत आवश्यकता आहे. म्हणजे ज्या कामामध्ये डोकं लावायला लागायचं नाही आणि मला कोणाशी जास्त काही संबंध ठेवायला लागायचं नाही अशी कामं होती. जनरली क्लर्कची कामं जी होती ती थोडी बहुत तशी असतात, पण ती कामं दिवसेंदिवस ऑटोमेशनमुळे कमी 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 होत चाललेली आहे. आणि तुम्ही जेव्हा जॉबला बाहेर पडाल तेव्हा तुम्हाला लक्षामध्ये येईल की तुमच्याकडे हे 2 स्किल नसतील तर तुमचं कठीण आहे. खरंच कठीण आहे. म्हणजे तुम्हाला खरंच काय आयुष्यामध्ये कमवायचं असेल तर तुम्हाला विचार क्षमता आणि लोकांशी वागायची जे स्किल आहे, क्षमता जी आहे ती असणं नितांत आवश्यक आहे. ओके, आणि अनफॉर्च्युनेटली कॉलेजेसमध्ये वगैरे या गोष्टीवर एवढा भर दिला जात नाही. काही कॉलेजेस आहेत तिथे काही स्टाफ आहेत ते खरंच त्याच्यामध्ये लक्ष देतात, पण संख्या अगदी कमी आहे. ओके, त्यानंतर आणखीन एक डेटा असा आहे ते तुम्हाला म्हणजे आता हे जगामधलं, आता हे लक्षात ठेवा की तुमचं जॉब मार्केट जे काय ते फक्त इंडियामध्ये नसणार आहे किंवा नसावं, ते सगळ्या जगामध्ये असणार आहे. ओके, आता गोपाल सोईता आहेत, त्यांनी कुठं कुठं काम केलेलं आहे वेगळ्या देशामध्ये, मी केलेलं आहे, अस्त्राम केलेलं आहे. सो वी हॅव वर्कड द डिफरंट प्लेसेस. ओके, तर ह्या जगाचा आपण विचार केला तर त्यांनी असं दिसलं की तुमच्या विचाराच्या ह्याच्यामध्ये तर थोडासा फरक असला तर तुमच्या पगारामध्ये सुद्धा पुष्कळ फरक पडतो आहे. आणि हे 2019चा डेटा वर्ल्ड बँकेचा हा डेटा आहे. म्हणजे तुम्ही जेवढं विचाराची कामं जेवढी जास्त घ्याल तेवढं तुमचं जास्त उत्पन्न वाढू शकतं. उत्पन्न सोडा, तुमच्या कामाचं स्वरूप बदलू शकतं. म्हणजे तुम्हाला सगळा दिवस सांगितलं की बाबा तू डेटा एंट्री कर नुसती, तुम्ही जेव्हा घरी याल तर तुमचा उत्साह कितपत असतो. पण तेच मला सांगितलंय की तुला असा असा प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह कर, ते केल्यानंतर तुमचा उत्साह किती असेल याचा तुम्ही थोडासा विचार केला पाहिजे. ओके, तर आता ह्या सगळ्याचा लक्षात घेऊन आधी आपण मंथली फॉर्म म्हणतो, त्याच्या मागे विचार हाच होता, परंतु एवढा डिटेल नव्हता. तिथं आमची चूक झालेली आहे की फॉर्म म्हणजे काय होतं, इन्फॉर्मेशन आणि फॉर्म या दोन्हीचा संबंध असतो. तुम्ही काहीतरी माहिती देतोय म्हणजे तो फॉर्म होतो. तर आपल्याला तर माहिती नको आहे, त्यामुळे आपण याचं नाव जे आहे ते मंथली फॉर्म हे काढून मंथली थिंकिंग एक्सरसाइज असं आपण करतो. एव्हरी मंथ यू हॅव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑफ थिंकिंग, आणि जे काही त्यातनं बाहेर पडेल त्या विचाराच्या मधून ते त्या डॉक्युमेंट मध्ये जाईल. ओके, मी फॉर्म पण म्हणायचं आय एम अवॉइडिंग दॅट थिंग. सो बेसिक द फोकस इज ऑन ऍक्च्युअल थिंकिंग, ऍक्च्युअली डुइंग दॅट एक्सरसाइज. तुम्ही लिहिता दॅट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दॅट, हे लक्षात ठेवा. ओके, आता त्याचे तुम्हाला माहिती त्याचे एलिमेंट्स काय काय आहेत ते. ओके, तर पहिलं तर हेडर आहे, राईट. हेडर मध्ये काय येतं,
की तुमचं नाव जे काय असेल ते नाव यू नीड टू ऑफकोर्स वन्स एंटर दॅट थिंग यू डोंट हॅव टू एंटर अगेन अँड अगेन सो जस्ट कीप इट इवन इफ यू आर हॅव्हिंग अ हार्ड कॉपी you can enter that thing and then and then make a copy so that you can use it after that thing. Let me see that chat मध्ये काय आहेत काही क्वेश्चन वगैरे आहेत का नाही काय नाही ओके हा त्यानंतर अकॅडमिक वेगळे आपले विषय जे काय आहेत ते त्याच्यामध्ये आपण टाकलं इंग्लिश कम्युनिकेशन आणि मी तर आणखी एक टाकतोय रिअल लाईफ प्रोजेक्ट ओके या सगळ्यांचं सेल्फ असेसमेंट अलॉंग विथ रॅशनल आता हे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की हे मार्क तुम्ही असेसमेंट कराल त्याला ग्रेड तुम्ही द्याल ABC जे काय असेल ते ती ग्रेड देणं जे काय आहे ते तुमच्या मार्कावर अवलंबून नाही आहे म्हणजे त्याचा संबंध येईल पण केवळ जस्ट मॅपिंग नाहीये की मला 90 मार्क मिळाले म्हणजे माझी A ग्रेड मला 80 मिळाले म्हणजे B ग्रेड असं नाहीये ते तर आता तुमच्या किती लोकांनी 3 Idiots मूवी बघितलाय You can give me thumbs up किंवा you can say yes what जे काय असेल ते राईट तर त्याच्यामध्ये तो रॅन्चो आहे आणि तो आणखी सेकंडचा त्याचं नाव काय होतं आय फॉरगॉट दॅट सेकंड नेम तो विजयन का कोणी होता ना तो म्हणजे तो नुसता असा गोकायचा तो राईट राजू 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 होता नाही हो फरहान राजू राजू and फरहान आणि हा चतुर फरहान, चतुर राजू. चतुर नाही, चतुर हा, गोकायचा. चतुर चतुर. राईट चतुर नुसता गोकायचा राईट तर आपल्याला तर गोकंपट्टी नकोय आपल्याला रांचो सारखं विषयामधलं जे काही काय म्हणता येईल मुख्य ज्ञान आहे ते मिळवायचंय आणि ते मला कितपत कळालंय मला कितपत संकल्पना कळाल्यात माझी कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी कितपत आहे ते महत्वाचं आहे आणि दॅट्स व्हॉट वी रिक्वायर सो वी हॅव टू ग्रेड बेस्ड ऑन दॅट थिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन सगळ्यांना कळतं प्रत्येकाने रिअल लाईफ प्रोजेक्ट आणि आता स्पेशल मगाशी मी जी दाखवली स्लाइड की कॉग्निटिव्ह स्किल विचाराची क्षमता आणि सोशो बिहेवियरल स्किल लोकांशी वागायची क्षमता या दोन गोष्टी प्रोजेक्ट मधनं जेवढ्या डेव्हलप होतात तेवढ्या नॉर्मल अभ्यासामधून डेव्हलप होत नाही त्यासाठी म्हणून आपण रिअल लाईफ प्रोजेक्ट घ्यायला पाहिजे ऑलरेडी मी काही लोकांशी बोलणं चालू केलेलं आहे सगळ्यांशी मी बोलून किंवा आणखी बाकीचे पण आपल्या अनेक ऑब्जेक्टिव्ह आहेत तर सगळेजण बोलून वी विल मेक शुअर दॅट ऑल ऑफ यू work on some real life project. It need not be done only by engineering people. Project can be done even by a BA person, a BCom person. Project is something which is going to solve some real life problem. Project म्हणजे तुमच्या नॉर्मल जीवनामध्ये जो काही तुम्हाला इश्यू आहे प्रॉब्लेम आहे समस्या आहे त्याचं निराकरण करणं म्हणजे हा प्रोजेक्ट असतो इन द वेकेशन यू कॅन डू वेकेशन ऍक्टिव्हिटीज विच कुड बी इवन maybe learning swimming, maybe learning guitar, maybe doing some course, okay? Maybe you could be a commerce person, but you might want to study a particular technology like blockchain technology, which can be helpful for commerce. So you could be an engineer, but you might want to study accounting practices. Okay. तुम्हाला माहिती आहे नवीन जे आता एज्युकेशन पॉलिसी आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा हा मुद्दा आहे की you need to study various things. Okay. So in the vacation, there can be vacation activities that you can discuss, you can think and discuss with your mentor and then plan them. Okay. Gopal, just 1 second, let me complete this and then आपण त्यानंतर there is a co and extracurricular activity. आता किती लोकांना माहिती आहे what is co-curricular and extracurricular? कोण मुलांच्या पैकी मला कोण सांगू शकेल तुम्ही चॅट मध्ये पण लिहू शकता किंवा मला सांगू पण शकता Yeah, you can speak, Vishwa. What is co-curricular or extracurricular? Co-curricular activities, I guess this means the activities related to academic and studies. And but not part of. Wait, no. They may not be coming in the examination. Syllabus. Okay. Yeah. And co-extracurricular activities means other than studies and like maybe sports or dancing, education or maybe drama. All those things are part of extracurricular. They also help for your development. त्याचा तुम्हाला उपयोग होतो डेव्हलपमेंटला आणि को करिक्युलरला त्याचाही उपयोग होतो डेव्हलपमेंटला म्हणजे समजा तुम्ही एखादा रिअल लाईफ प्रोजेक्ट घेतला तुमच्या एरिया मधला घेतला ओके की म्हणजे ऍज अन इंजिनियर फॉर एक्झाम्पल यू ट्राय टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम आता आय एम टॉकिंग विथ सायली की मेबी यू आर डेव्हलपिंग इंस्ट्रुमेंट टू मेजर हार्ट बीट्स एज एन एक्झाम्पल सो इट कुड बी यू युझिंग इन सब्जेक्ट नॉलेज and then you are doing something so that becomes co-curricular
तर अशा ऍक्टिव्हिटीज दोन्ही टाईपच्या ऍक्टिव्हिटी घेणं आपण आवश्यक आहे. या यू आर राईट, शेड्यूल यू आर राईट. ओके. त्यानंतर फायनान्शियल फोरकास्ट तुम्हाला माहिती आहे, आणि इथं पण मला विचार केला पाहिजे याच्यामध्ये सुद्धा इन केस ऑफ को एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज तुमचा प्रगती काय आहे, तुम्हाला काय करायचंय. आपण आधी थोडं याला जागा तुम्ही जागा वाढवलेली आहे, तर तुमची आत्ताची प्रगती काय आहे आणि तुम्हाला याच्यापुढे काय करायचंय, दोन्ही गोष्टी येण्याची आवश्यकता आहे. ओके. ओके. फायनान्शियल फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 3 months, आणि शक्य असेल तर जेवढे डिटेल असेल तेवढं डिटेल द्यावं तुम्ही, एक्झॅक्टली तुम्हाला का कशाला पाहिजे. इट बिकम्स इझियर टू डू क्विक अप्रुव्हल. समजा त्याच्यामध्ये सगळी माहिती नसेल तर मग पुन्हा तुमच्याशी बोलायला लागतं, आणि दॅट टेक सम टाइम. थोडासा वेळ कमी असल्यामुळे थोडस हे घेतोय, पण सम पॉइंट इज नॉट क्लिअर, प्लीज डू स्टॉप. मला मी थोडासा म्हणजे वेळ कमी आहे आपल्याला आज, त्यामुळे थोडासा लवकर घेतोय, पण तुम्हाला कुठला मुद्दा नाही कळाला तर प्लीज थांबवा मला. त्यानंतर तुम्हाला बाकी कुठल्या अडचणी असतील, सोशल फॅमिली डिफिकल्टीज, त्या पण आपण लिहायच्या असतात. नंतर तुमचा आता हा जो भाग आहे तो फक्त माहितीचा भाग आहे, की फक्त की तुमचे काय ग्रेड्स सध्याच्या एक्झामचे, तर त्याला पण महत्व आहे ना. ऍट द एंड ऑफ द डे तुम्ही किती मार्काने पास होता ते आपल्याला बघायला पाहिजे, त्यामुळे त्याला पण महत्व आहे. त्याला सगळं महत्व नाहीये, पण त्याला थोडंसं महत्व आहे. वी डोंट एक्सपेक्ट एव्हरीवन टू गेट लाईक फर्स्ट रँक किंवा 9.8 and 9.9 CGPA मिळालं तर चांगलं आहे, पण इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी देअर, बट सर्टनली नीड टू बी से अबव 8 इन केस ऑफ CGPA. ऍटलीस्ट से फर्स्ट क्लास किंवा डिस्टिंक्शन वगैरे. तर ते आपल्याला ते पण आपल्याला थोडा ट्रॅक ठेवायला लागतो, म्हणून ते पण माहिती घेतोय. आणि त्यानंतर रिडिंग लॅडर किंवा व्हिडिओ स्टेटस. आता हे अनेकांना याचं थोडं कन्फ्युजन आहे. ओके, की काय एक्झॅक्टली असतं हे. आता एक लक्षात ठेवा, की जेव्हा आपण म्हणतो की विचार करायचा, तर विचाराची क्षमता आपली कशी वाढते. जेवढी आपण जास्त जेवढं आपलं वाचन असेल तेवढी आपली क्षमता वाढते. स्पेशली इफ यू नो read and then think about it. So reading takes you to a different area altogether, and then you can think about those situations, and that will help really to develop your thinking ability. आणि काय होतं की पुस्तकात आता इतकी लाखानी आहे, तर तुम्हाला कसं कळेल की कुठली पुस्तकं वाचायची. म्हणून आपण काही लोकांच्या सल्ल्याने 5-6 लोक तुम्ही त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झाली होती. आपण जी पुस्तकं तुम्ही तुमच्या वयामध्ये वाचावीत, की 11th ला कुठली चांगली आहेत, 12ला कुठली चांगली आहेत, त्याची आपण यादी केलेली आहे. अँड दॅट लिस्ट हॅज बीन सेंड टू ऑल ऑफ यू. आता तुमच्याकडे ती लिस्ट आहे, प्रत्येकाला ऑनबोर्डिंग टिप सोबत ती लिस्ट मिळते, राईट. आता कुणी ते लिस्ट म्हणजे आहे, कुणी बघितली का लिस्ट, ओपन केलेली आहे का, मी तुम्हाला इथं दाखवतो ती लिस्ट. ओके, तर ही ती लिस्ट आहे. आता तुम्ही बघाल या लिस्ट मध्ये 11वीची आपण काही पुस्तकं दिलेली आहेत, तर ती किती पुस्तकं आहेत. म्हणजे सगळ्यांच्याकडे हे डॉक्युमेंट असेल, नसेल तर प्लीज you again write back and get this document. ओके, त्याच्यामध्ये पुस्तकांची यादी, टायटल, ऑथर कोण आहे, कुठल्या क्लासमध्ये वाचायचं, मराठी का इंग्लिश, कारण दोन्ही मध्ये ती पुस्तकं म्हणजे दोन्ही भाषेमध्ये तुम्ही वाचन केलं पाहिजे, आणि त्याची प्रायोरिटी काय आहे, किती महत्वाचं आहे ते हा केलेला आहे. तर त्या पद्धतीने तुम्ही वाचायचं. तर 11वीचा त्याची पुढची 12th अशी सगळी ती यादी आपण केलेली आहे. ओके, आता आपण हे स्टेटस कसं काढतो आपण. ओके, त्यासाठी मी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ओके, आता इफ यू लुक ॲट 11th ला आपण 25 पुस्तकं म्हटले, 11th संपेपर्यंत 25 पुस्तकं वाचावी अशी आपली अपेक्षा आहे. 12वीला आपण ऍडिशनल 12 टाकली, 12वीला 11वीची 25 आणि 12वीची 12 म्हणजे 37 पुस्तकं आपण वाचावी अशी अपेक्षा आहे. तसंच फर्स्ट इयरला पुन्हा ऍडिशनल 15 होतात, टोटल बिकम 52. सेकंड इयरला ऍडिशनल 14 मेक इट 66, थर्ड इयरला ऍडिशनल 13 79, फायनल इयरला 40 मेक इट 93. म्हणजे टिल यू ग्रॅज्युएट, तुमचं शिक्षण होतोपर्यंत, तुम्ही पदवी मिळेपर्यंत, तुम्ही 3 इयरची पदवी असेल तर 79, 4ची असेल तर 93 एवढी पुस्तकं वाचावी अशी अपेक्षा असते. आणि त्यातली तुम्ही किती वाचली ते आपल्याला कळावं, त्यासाठी असते लॅडर स्टेटस. ओके, तर आपण काय करतो, आता मी एक एक्झाम्पल घेतो. समजा आनंद नावाचा एक आपला स्टुडंट आहे, त्यांनी तो 12वी मध्ये आहे आणि त्यांनी 11वीची 24 पुस्तकं वाचली, 12वीची 5 वाचलेली आहेत. तर त्याचं व्हॉट कुड बी लॅडर स्टेटस, कोण सांगेल मला. तर हे लिस्ट आहे पहा. 11वीची म्हणजे पहिला जो कॉलम आहे तो तुमचा इयर 11, 12 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इयर अँड फायनल इयर. सेकंड कॉलम मध्ये त्या वर्षी किती पुस्तकं वाचायची, हाऊ मेनी बुक्स यू हॅव टू रीड इन दॅट इयर. तो 11th मध्ये 25, 12th मध्ये 12, फर्स्ट इयरला 15, then 14, 13 and 40. ओके, आणि म्हणजे इन 11th I should read 25 books. In 12th I should have read 11th का all 25 plus 12th का 12, total 37.
फर्स्ट इयरला 11वीची 25, 12वीची 12, फर्स्ट इयरची 15, मिळून 52 पुस्तकं. एवढी पुस्तकं मी वाचावीत अशी आपली याच्यामध्ये अपेक्षा आहे. ओके, हे समजलं तुम्हाला हा मुद्दा? नंतर पण आम्ही एक्झाम्पल घेतोय की आपण लेट्स अज्युम की आनंद नावाचा आपला मुलगा आहे, तो 12वी मध्ये आहे आणि त्याने 11वीची 24 पुस्तकं वाचलेली आहेत आणि 12वीची 5 वाचलेली आहेत. तर त्याचं लॅडर स्टेटस काय असेल, कोण सांगेल मला? 29/37. वंडरफुल. कोण बोललं? 29/37. ओके सर, कोण कोण बोललं मला थोडं ऐकायला मिळेल? नाव मला समजतील का? सर सर वर्षा रोमन. हर्षल. ओके, वंडरफुल, व्हेरी गुड. ठीक आहे, हर्षल. मला कळाली. आता सेकंड एक्झाम्पल मी आणखीन घेतोय की रुचा आहे, 3rd इयरला आहे. आपल्यात सध्या आणखी रुचा पण नाही म्हणून मुद्दा नाव घेतलंय हे. आणि तिने 11वीची 20 वाचलेली आहेत, 12वीची 5, फर्स्ट इयरची 10, सेकंडची 8 आणि थर्डची 2 वाचलेली आहेत. तिचं काय येईल स्टेटस? 45/79. येस सर, 45/79. हुशार आहात सगळेजण, तुमचं गणित एकदम पक्का आहे. ओके, तर ही यातली कल्पना आहे. ओके, कॉन्सेप्ट ही आहे. आता मला ही कल्पना आहे की आमच्या काळामध्ये फक्त मला पुस्तकं असायची, त्यामुळे आमचा कदाचित तिकडे जास्त जोर असेल. पण आजकाल मुलांना पॉडकास्ट, व्हिडिओ याची जास्त आवड असते आणि ते गुड ऑल्सो, त्याने जास्त ज्ञानही मिळतं, माहिती मिळते. वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऍड दोज थिंग टू दिस, म्हणजे व्हिडिओज किंवा मूवीज म्हणा, अँड देन वील हॅव अ लिटल डिफरंट लिस्ट. म्हणजे पुस्तकं हे व्हिडिओ तुम्ही पाहायला पाहिजेत किंवा ही पॉडकास्ट ऐकायला पाहिजेत, हे मूवीज पाहायला पाहिजेत, असं आपण ती म्हणजे एक कम्प्लीट अशी लिस्ट आपण बनवतो आहोत सध्या, ती तुम्हाला पाठवली जाईल. त्याप्रमाणे तुम्हाला स्टेटस जे काय आहे ते मग बदलायचं आहे. ओके, समजलं सगळ्यांना हे? अच्छा, सर हा बोला. सर मला एक डाऊट आहे, बोल ना. म्हणजे काही वेळा काय होतं, आपण आहे ना लॅडर स्टेट जे आपलं लॅडर स्टेटस आहे त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे पुस्तकं वाचतो. या या. मग आपल्याला पहिला प्रेफरन्स लॅडर स्टेटसला द्यायला हवा का? कारण ते आपल्या वेल डिझाईन केलेले. जनरली ते आपण करावं. ऍट द सेम टाइम तुम्हाला आणखी कोणी सांगितले पुस्तक चांगले, हे लक्षात ठेवा. आपण जी लॅडर केली ती असं नाही की ठीक आहे ती विचारांची केलेली आहे, पण ते एकदम असं अल्टिमेट नाहीये. कारण शेवटी कसं असतं, एवढी पुस्तकं जगामध्ये आहेत ना, अगदी आपण 5-6 लोक जे नियमित पुस्तकं वाचतात ती घेतली तरीही त्यांनी काही पुस्तकं वाचली नसतील अशी असतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला आणखी कोणी भेटले सांगितले का हे पुस्तक चांगलं आहे, हे तू वाच, तर तुम्ही ते वाच. डिपेंडिंग ऑन कोण सांगते ते वाचावं. आणि तुम्हाला ते पुस्तक चांगलं वाटलं, तुम्हाला असं वाटलं की सगळ्या मुलांनी वाचलं पाहिजे, तर तुम्ही लगेच सांगायचं की सर व्हाय कॅन्ट वी ऍड टू द लॅडर. दॅट द वे लॅडर इज गेटिंग डेव्हलप. लॅडर हे काय स्टॅटिक नाहीये, ते एकदम संथ नाहीये. त्याच्यामध्ये जशी पुस्तकं येतील तशी आपल्याला ऍड केली पाहिजेत. ओके, आणि मग त्यातले आपण पुस्तकं आपण काढली पण पाहिजे. त्यामुळे मला प्रत्येकाला, आणि आपल्या सगळ्यांचं डॉक्युमेंट आहे, ते कुणा एकट्याचं डॉक्युमेंट नाहीये, कुणा दोघांचं नाहीये. तर प्रत्येकाला तो हक्क आहे, मुलांना सर्टनली मेंटर्सना, की त्यांना त्यांच्या वाचनामध्ये काही पुस्तकं, व्हिडिओ, सिनेमा, पॉडकास्ट चांगला आला त्यांनी सांगावं की व्हाय डोंट वी ऍड दिस. फक्त एकच रिक्वेस्ट आहे की यू नीड टू टेल ऍट व्हॉट स्टेज इट शुड बी ऍडेड. म्हणजे ते व्हिडिओ, ते पुस्तक, तो चित्रपट 11च्या मुलांना ठीक आहे का 12च्या मुलांना ठीक आहे का फर्स्ट इयरच्या. आता आपण हायस्कूलची पण मुलं घेतो आहोत. समजा तुम्हाला असं वाटलं की हे 8वीच्या मुलांनी वाचलं पाहिजे, तुम्ही ते पण सांगू शकता. फक्त ऍडिशनल तेवढं एक सांगा, हे पुस्तक मी वाचलं, मला असं त्यात दिसलं, आवडलं, आणि हे आपण या मुलांच्यासाठी आपण आपल्या लॅडरमध्ये टाकूया. समजलं? ओके सर. ओके, ठीक आहे ना. त्यानंतर इटिंग, स्लीपिंग एक्सरसाइज. आता ही म्हणाल तर माहिती आहे, म्हणाल तर अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. हे विचाराला, तुमची विचार क्षमता वाढवण्यासाठी लागणारी अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. त्या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. तुम्ही काय खाता, तुम्हाला झोप मिळते का नाही व्यवस्थित, आणि तुमचा व्यायाम होतो का नाही. Rashita ma'am, can you play that video please? Yeah. 14 minutes 15 seconds brain hacks. हे एक टेड टॉक आहे.
Yeah, there is Yeah, so that's much research now that has been done about meditation. It is amazing why people don't do it. Okay. Yeah. So What you meditation think is that first thing doing is meditation, you it have to think, you have to learn to secretes meditate. these two hormones called serotonin and Should I stop oxytocin. it? Yeah, You you want can to go say little back, something? little bit back. Okay. That's fine. Yeah, now you can start. Yeah. Should I play? Yeah, please. So much research now that has been done about meditation. It is amazing why people don't do it. Yeah. What meditation is doing is it secretes these two hormones called serotonin and oxytocin. Serotonin and oxytocin are the happiness hormones. Your neurons love being happy. Yeah, that is why people who meditate are more productive, more creative, more efficient than people who don't. Okay, so the act of meditation allows you to secrete those hormones in your system. You are flooded with serotonin, you are flooded with oxytocin. Therefore, you are feeling happy, and when you are happy, you are productive. Can you be productive when you are feeling miserable, angry, tired, frustrated? Not really, right? You need to be focused. For focus, you need some sort of peace, some sort of happiness, right? Meditation gives you that. Take some time off, learn meditation, and then practice meditation. This is the biggest hack you can do for your brain. Okay. The second, amazingly, is sleep. Now, 20% of the energy that your body produces is used by the brain. Anytime energy is used, waste product is generated. Right? The waste product that is generated by the brain, you can call it brain shit, is called beta aniline. Okay? And beta aniline is an open invitation to Parkinson's and Alzheimer's. Now, how the brain manages to remove this beta aniline is through something called cerebrospinal fluid, CSF. So the CSF goes into the brain and flushes it out, goes into the brain and flushes it. It happens every minute or so. The only problem is when you are awake and doing something, there is so much of neural activity that the CSF cannot go all the way in. When you sleep, the activity reduces and the interstitial space, meaning the space between the tissues of the brain, increases by almost 60%. So the CSF can go in and remove that. Go in and remove that. So what is happening when you are sleeping is your brain shit is being removed. Now just imagine, you stayed up all night and you're going for an exam. You're going for an exam with a brain full of poo. No wonder you don't function. It's like giving an exam sitting in a toilet, which didn't flush. Have you got it? So sleep. Please sleep. This is good news for all of us. Don't sleep in lectures, sleep at night. Okay? Yes? Sleep. It's super important. Super, super, super important. You know, I was actually going to do this entire TED talk only on sleeping, but then they all convinced me, no, do it on study. Yeah? There is so much more we can talk about sleep. But in a nutshell, sleep. It's important. 8 hours in 24 hours. You know, I say 8 hours a day and people sleep in the day. So 8 hours in 24 hours, you should for sure be sleeping. Get rid of that brain poo. The third hack is amazingly exercise. Yeah, it was thought till the early 2000s that you are born with those 100 billion neurons, but after that, those neurons start dying. As you age, the neurons start dying. That is why your brain becomes slower and slower as you age. Turns out that when you exercise, there is a part in your brain called the hippocampus, which actually generates new neurons. So exercise not only keeps your body young, it keeps your brain young. Meditation makes you happy. Sleep gives you a clean brain. Exercise rejuvenates your brain. It not just rejuvenates, it refreshes your brain. More neurons come. Yeah, so you can do more stuff. All right? Yeah, that's fine. So, ma'am, you can close that. Yeah. Finally. Okay. Yeah. So, Pradeep, just a quick time check. Time check. We have it's 7:43 now. Yeah, sorry, 6:43. Yeah, that's right. 7:43. Yeah. So 3 things. One, he is saying that meditation, which we include as a part of exercise,
Second, he has said sleep, and I'm just going to little bit differ with him. 8 hours is it's not more than 8 hours. Okay, I normally suggest 6 hours to 8 hours, not less than 6, not more than 8, because perhaps we can't afford to sleep for 8 hours all the time. But 6 कमी नाही, 8 जास्त नाही. Okay, and he has not spoken about eating, but it's vitally important. आपण काय खातो? Okay, if you eat a lot of fried and a lot of spicy food, obviously your system will not work well. Okay, त्याच्यामुळे 3 गोष्टी ज्या काय आहेत त्या आपण बघतो. आणि बेसिकली तुम्हाला एक तो चेक ठेवायचा आहे की am I doing this thing or not. We are coming and checking की तुम्ही करताय का नाहीये ते, but it basically check for yourself. Okay, हे लक्षात ठेवा की it's like you are being given a well cooked food, की तुम्ही काय बघायला पाहिजे इथे आपण तुम्हाला एक यादी दिलेली आहे. चांगला तुम्हाला व्यवस्थित स्वयंपाक बनवून दिला आहे. आता तुम्ही ते खायच्या तुम्ही कुठलं बाहेरचं कच्चं खाल्लं तर ऑब्विसली वी कॅन्ट हेल्प इट. पण त्याच्यामध्ये तुमचा तोटा आहे. यू नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस, यू नॉट बी एबल टू रिअलाइज युअर फुल पोटेन्शियल. तुमच्यामध्ये जी क्षमता आहे ती तुम्ही संपूर्ण विकसित तुमची होणार नाहीये हे लक्षात ठेवा. ओके, आणि सो वी बिलीव्ह दॅट यू आर सिन्सिअर अँड यू आर डुईंग थिंग ॲज दे आर सेड इन द राईट वे. ओके, त्यानंतर yes, I guess I have to share first. Pradeep, you need to share the screen. Yeah, I need that. Okay. त्यानंतर न्यू फ्रेंड्स अक्वायर्ड, त्यांच्याकडनं आपण काय शिकलो हे पण इथं विचार केला पाहिजे. आता बघा, आय मेन्शन सोशल बिहेवियरल स्किल, दॅट्स वेअर दिस थिंग कम्स इन. यू हॅव टू अक्वायर ॲटलीस्ट 1 फ्रेंड इन अ मंथ. इव्हन तुम्ही तुमच्या कुठल्याही तुम्ही क्लासमध्ये बघाल 50-60 लोक असतात. इफ यू हॅव 1 पर इयर, जस्ट 10-12 फ्रेंड्स इन द होल इयर, अगदी कमी आहे. बघ, आपल्या समजा आता सध्या ऑनलाईन क्लास होतात वगैरे, ऑनलाईनला पण फ्रेंडशिप होऊ शकते. लॉट ऑफ पीपल इन फाउंडेशन विथ मी गेट कनेक्टेड. त्यामुळं आणि नुसतं म्हणजे की यू ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट पर्सन थिंकिंग, हाऊ यू शी इज डुईंग, त्यातनं मला काय शिकता येईल. आणि तुमच्यापैकी बहुतेक जण हा कॉलम अतिशय छान लिहितात की मी या मुलाकडनं सिन्सिअरिटी शिकलो, याच्याकडनं कसं लोकांशी वागायचं ते शिकलो. ते मला छान वाटतं. ते दॅट यू नीड टू कंटिन्यू. ओके, त्यानंतर येतं तो म्हणजे एसे. आता हा तुम्हाला जो टॉपिक आवडतो, दोन उद्देश आहेत. एक तुमचं इंग्लिश ठीक व्हावं, एक तुमचे विचार कळावेत. त्यापैकी विचार कळणं हे जास्त महत्वाचं आहे. त्यामुळे तुम्ही एखादा निबंध लिहिताना तुम्हाला असं वाटलं की अरे हा निबंध मला मराठीमध्ये लिहायला पाहिजे, मला नीट चांगलं सांगता येईल, इट परफेक्टली ओके. each time don't do that thing, but once in a while if you want to write in Marathi, that's quite okay. पण का तर म्हणजे की आपल्याला विचाराची क्षमता पण डेव्हलप केली पाहिजे, प्लस आपल्याला तुमचं इंग्लिश पण चांगलं केलं पाहिजे म्हणून. ओके, पण ते असं गंमत म्हणजे मला एक आठवतं की माझा एक मित्र होता, त्याने एक निबंध केला होता, माय काऊ म्हणजे माझी गाय. मग माझी गाय तांबडी आहे, 2 शिंग आहे, चांगली दिसते, दूध चांगले देते, आईला आवडते वगैरे. आणि मग कुठला पण निबंध आला की तो त्या गायीकडे ते घेऊन जायचा. समजा निबंध असेल की माझी आई, मग त्यांनी काय लिहायचं, माझी आई चांगली आहे, मग आमच्या घरी एक गाय आहे, माझ्या आईला गाय आवडते, तर पुन्हा गाय येते. ओके, मग माझे बाबा, माझी शाळा आमची आहे, शाळेमध्ये एवढे वर्ग आहेत, तुमच्या शाळेत मोठं मैदानामध्ये गाय असते, पुन्हा सगळं पुढे तेच. ओके, तर असं नको, तुम्ही खरंच विचार करून निबंध लिहावा. ओके, आणि मग या सगळ्यांना ऍक्शन प्लॅन काय असेल तो. ओके, आणि त्यानंतर तुमच्यापैकी अनेकांचा आपण काउन्सिलिंग केलेलं आहे, तर काउन्सिलिंग मध्ये तुम्हाला प्रत्येक ऍक्शन प्लॅन बनवून दिलेला आहे. तो ऍक्शन प्लॅन तुम्ही फक्त इथं रिप्रोड्यूस तिथं फक्त ठेवायचा आहे. तुम्हाला कळेल की मला काय करायचं आहे, त्याप्रमाणे माझं कितपत चाललेलं आहे, म्हणून तो आपण ठेवायचा आहे. ओके, तर तुम्ही पाहाल थिंकिंग एक्सरसाइज ऑफ स्टुडंट, तुमचं नाव फॉर द मंथ ऑफ ज्या महिन्याचं आहे ते, कॉलेज तुमचं कुठलं, तुमचं इयर ऑफ स्टडी काय आहे ते, 12 सायन्स बीटेक थोडे जे काय असेल ते, अकॅडमिक प्रोग्रेस, वेकेशन प्लॅन, त्यामध्ये सब्जेक्ट किंवा ऍक्टिव्हिटी, सेल्फ असेसमेंट, त्याचं जस्टिफिकेशन काय आहे ते, को अँड एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज, प्रोग्रेस अँड प्लॅन, त्याला आपण जास्त जागा दिली आता. वी कॅन राईट लिटल मोर डिटेल अबाउट दॅट थिंग. फायनान्शियल रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, त्याच्यात जी काही माहिती असेल ती पण द्या तुम्ही. इथं वी हॅव पुट रिअल लाईफ प्रोजेक्ट अँड एक्स्ट्रा इंग्लिश. वी ॲडेड 1 न्यू थिंग दॅट इज रिअल लाईफ प्रोजेक्ट, विच आय मेन्शन टू यू. त्यानंतर तुम्हाला काय कुठल्या डिफिकल्टी आहेत, सोशल फॅमिली डिफिकल्टी त्या लिहायच्या आहेत. तुमचा एक्झामचा निकाल जो काय असेल तो एक्सरसाइज, स्लीप, इटिंग तुमचं कसं चाललेलं आहे ते. नेम द लॅडर, बुक्स ऑर व्हिडिओ रेड, तुम्ही कुठले लॅडर मधले वाचलेले आहेत ते. नेम्स ऑफ द अदर बुक्स, बिकॉज ॲज आय सेड यू ऑल्सो कॅन रीड अदर बुक्स, यू शुड रीड अदर बुक्स, आणि त्यानंतर लॅडर स्टेटस ऑफ बुक्स ऑर व्हिडिओज रेड, बुक्स व्हिडिओज टू बी रेड. ओके, ते आता तुम्हाला दाखवलं तसं. आणि we also want all of you to keep on reviewing the books and videos. That also would help you learn thinking. And very soon we will come up with an app
सो दॅट यू कॅन जस्ट गो टू ऍप, पुट युअर ऑटोमॅटिक तुमचं लॉग इन होईल, तुमचं नाव येईल, पुस्तक लिहायचं आणि तुम्हाला त्याच्यावर जे काय वाटलं त्या पुस्तकाचा रिव्ह्यू, पुस्तक असेल, व्हिडिओ असेल, तो लिहायचा आणि वी विल हॅव सम अवॉर्ड फॉर द बेस्ट रिव्ह्यू दॅट वी गेट. ऍप डेव्हलप होत आहे, ते झालं की तुम्ही ते करायचं आहे. ओके Pradeep, yeah. Pranay Dada is saying that they have rescheduled their meeting at 8:30, so we have time. Okay, fine, that's okay. Yeah. The new friends or acquaintances made and what you learn from them, ते आपण आता बोललोच मगाशी. essay विषयी पण आपण बोललो. Sometimes some of you copy the essay from the internet. हे म्हणजे आपल्या पायावर आपण कुऱ्हाड मारून घेण्याजोगं आहे. प्लीज डोंट डू दॅट. ओके, दिस इज नॉट टू बी, तो शॉर्टकट झाला. प्लीज actually think about a topic, read something about that topic and then write in your own words. एखादा विषय निवडा, त्याच्यावर थोडंसं वाचन करा, मनन करा, चर्चा करा आणि मग तुमच्या शब्दामध्ये तुम्ही दिल्या, त्याच्यामुळे तुमची विचाराची क्षमता वाढेल, तुमचं ज्या भाषेमध्ये लिहाल त्या भाषेमधलं स्किल पण वाढेल. ओके, काही ठिकाणी आणि मी बी अवेअर, म्हणजे मी जेव्हा तो बघतो एसे तेव्हा मी ऍक्च्युअली कधी कधी नेटला पण जाऊन चेक करतो, जेव्हा मला असं वाटतं की या मुलांनी लिहिलेलं नाहीये आणि इन जनरल आय फाइंड की ते सत्य असतं आणि आय टॉक टू दॅट स्टुडंट, पण तशी वेळ कृपया आणू नका. ओके, ऍक्शन प्लॅन सुद्धा आता हे सगळं तुम्ही केल्यानंतर, एवढा विचार केल्यानंतर नुसतं विचार करून भागत नाहीये, तुम्हाला काहीतरी ऍक्शन घ्यायला पाहिजे. What do you plan to do in the coming month based on whatever you have thought about? How did the last month go? मागचा महिना कसा गेला, की तुम्ही जो काही विचार केलाय त्याच्यावरून पुढच्या महिन्यामध्ये काय करायचं याचा तुम्ही प्लॅन करायचा आहे. त्याच्यावर कॉमेंट बाय द मेंटर येतील आणि शेवटी ऍक्शन प्लॅन बेस्ड ऑन काउन्सिलिंग. तर सगळ्यांचं झालेलं नाहीये, पण ज्यांचं झालेलं आहे दिस शेअर क्विकली तुम्हाला कळावं म्हणून तो. तर आहे असं, म्हणजे तुमचं बेसिकली काउन्सिलिंग झालं असेल तर तुमच्याकडे असं डॉक्युमेंट एखादा असलं पाहिजे. ऍक्शन प्लॅन फॉर नाव, इयर, कॉलेज इथं आणि कॉलेज फिक्स नव्हतं म्हणून टाकलं नाहीये, क्लास वगैरे, नंतर तुमचं गोल काय आहे ते सगळं तुम्ही, आपण जे माहिती घेतो काउन्सिलिंग मध्ये जी माहिती असते त्याच्यावरून ते येतं. स्ट्रेंथ सगळं तुम्हाला माहिती आहे, स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ डेव्हलपमेंट, करिअर अपॉर्च्युनिटीज, हॅझार्ड्स, आणि त्यानंतर हा त्यांचा ऍक्शन प्लॅन असतो. इज अ रिकमेंड ऍक्शन प्लॅन विच ऑफ यू इज सपोज टू फायनलाइज द ऍक्शन प्लॅन. तर हा कुठले कोर्स घ्यायचे, what could be co-curricular, what could be extracurricular, what could be in the networking, what could be reading, etc. आपण जे बोललो त्याच गोष्टी याच्यामध्ये आहेत, फक्त तुमच्यासाठी पर्सनली त्या गोष्टी कस्टमाइज केलेल्या आहेत. काही मुलांना मी जे लॅडर मध्ये पुस्तक नाही ते पण सांगितले आहेत, कारण त्यांचा जो काही त्यांनी वाट निवडत होते त्या वाटेला ते योग्य होते म्हणून. तर तुमच्याकडे ज्यांच्याकडे ऍक्शन प्लॅन असं नाहीये, ज्यांचं काउन्सिलिंग झालं नाहीये, त्यांनी कृपया मला लिहा. आपल्याकडे 3 काउन्सिलर्स आहेत, आपण सगळ्यांचं काउन्सिलिंग जेवढा लवकर होईल तेवढा आपण लवकर करूया. त्यानंतर बॅक टू द ओके. आणि शेवटी when it comes to implementation, याच्यामध्ये on the 1st of every month the exercise should be sent to the mentor with a copy to this particular ID. All of you are smart. Your phone which is less smarter than you but smart enough, त्याच्यामध्ये you can put a reminder की पहिल्या तारखेला मला रिमाइंडर येईल की मला हे थिंकिंग तर नाही केलं असलं पाहिजे, नसेल तर करावं आणि ते एक्सरसाइज कम्प्लीट करून पाठवून द्यावा. So in fact you can set the reminder on 30th or 31st only, so that you can start the thinking and on 1st you can complete the exercise and send that document. Okay. समजा तुमची एखादी क्रिटिकल फेज असेल, काय अडचण असेल घरामध्ये, तब्येतीमध्ये, एक्झाम मध्ये काय थोडीशी अडचण असेल, you need to think. I always keep on telling that don't work hard. Work hard and smart. दोन्ही पाहिजे. Okay. Think, and maybe at that stage monthly thinking exercise may be more important. There will be situations where you are in a critical phase and that's the time when you may have to think a little more. Okay. At the same time, कधी कधी असं असतं की तुम्हाला आता म्हणजे you have to finally act. आता विचार झाला, आता विचारायला वेळ, आता ऍक्ट केलं पाहिजे. एक्झाम आहे माझी,
आता मला त्या विषयीचा अभ्यास केला पाहिजे, किंवा कुणी माझं जवळपासचं माझं नातेवाईक किंवा हॉस्पिटलमध्ये आहे, मला ऍक्च्युअली सोबत वेळ दिला पाहिजे, अशा गोष्टी असू शकतील. मग त्यावेळेला मी असं नाही म्हणणार की नाही तुम्ही पण तो विचार करत बसा म्हणून, तेव्हा ते शक्य नसणार आहे. सो यू कॅन देन जस्ट सेंड सिम्पल वन लाईनर मेसेज किंवा व्हॉट्सअप मेसेज, वन लाईनर ईमेल किंवा व्हॉट्सअप मेसेज की सध्या मला थोडीशी अडचण आहे, तर मी हे जे काय एक्सरसाइज जे काय ते मे बी 5 तारखेला किंवा 10 तारखेला कम्प्लीट करून पाठवून दे. फक्त तेवढं लिहा, मी कळेल की तुम्ही खरंच त्याच्यावरती तुमचं लक्ष त्याच्यावर आहे म्हणून. ओके. आणि जे असेल त्याला देन यू स्टिक टू दॅट. ओके. आणि ऍज आय सेड प्लीज डोंट टेक शॉर्टकट्स. कधी कधी काही मुलांचं असं होतं की मागच्या महिन्यात नाही केला मी 2 महिन्यात एकदम पाठवतो. इट इज नॉट लाईक दॅट. यू डोंट हॅव टू सेंड फॉर्म्स फॉर लास्ट 3 months ॲट वन गो. ते आपलं काय म्हणतात अटेंडन्स रेकॉर्ड नाहीये ते पाठवताय. इट हॅज टू बी based on your thinking which you are doing every month. Okay, लक्षात ठेवा. Pradeep, I want to add something here. Please. That this is called monthly exercise, right? Yeah. That right. means you have to think throughout the month and fill it up. It should not be filled up only on the last day that you know that I need to send it on first, so you sit on 30 or 31st and start filling it up. Throughout the month, you need to exercise, you need to think about, you need to analyze, and as and when you are doing any activity, you need to fill it up. Yeah, that also can be done. Though, what's going to happen is that at some point of time you have to look back, because every day, Correct, you may not be able to look back, but at some point of time you have to look back and see what happened in the last month. Okay, Yeah. and then based on that, come up with that exercise. If we can, obviously, it's a basic purpose काय आहे की तुम्हाला विचाराची क्षमता किंवा सवय लावायची आहे. त्यामुळे नियमितपणे विचार करणं आवश्यक आहेच. पण एका काही म्हणजे महिन्यामध्ये काही वेळा आपण असं की ठीक आहे मागच्या महिन्यात काय काय घडलं त्याचा आपण विचार करावा. जसं अर्षद मॅम म्हणतात तसं, म्हणजे समजा मी कुठली पुस्तकं वाचली, त्यातून मी काय शिकलो, मी कुठला फ्रेंड मिळाला त्याकडनं मी काय शिकलो, तुम्हाला तेव्हाच विचार केला पाहिजे. इन्स्टेड ऑफ थिंकिंग ॲट द एंड ऑफ द मंथ, परत यू कॅन ऑल्सो थिंक दॅट टाइम. त्यामुळं म्हणजे यू कॅन डिसाईड तुम्हाला कुठलं सोयीचं वाटतंय ते, परंतु एक लक्षात ठेवायला पाहिजे की विचार आपण हा केला पाहिजे, जेवढ्या निमित्तपणे होईल तेवढं चांगलं. ओके, मेक सेन्स अर्षद मॅम? Ashita, make Yeah, sense? perfect. Yeah, okay, yeah, Perfect. okay, yeah. Okay, so now it's open for question answers. We have I guess only 5-10 minutes for the question answers, but in case we can't finish all the question answers, we can certainly put on that group and I'll keep on answering them. Pradeep, And, we can extend this meeting till 8:30. Yeah, I have though one appointment at 8:15, so I'll have to stop at 8:15. Okay. Okay. Yeah. गोपाल सर, तुमचा तो पॉइंट झाला का? कारण कुठला राहिला होता पॉइंट? You are on mute, Gopal sir. Yeah, can you hear me now? Yeah. Yes. Yeah, I just wanted to say that in the case of reading, book reading, तर तुमचं वाचणं झालं तर you can summarize what was the idea of the author, what you wanted to talk about, and then write a summary. That will increase your thinking power, understanding everything, instead of just writing the story itself in a short form. ते तर मी म्हटलं नाही की आपण बेसिकली डेव्हलपिंग अन ऍप. अंकित तिथं आहे का नाही सध्या मला माहित नाही, पण त्याचे काय इंटरव्ह्यू वगैरे चालू आहेत सध्या. पण अंकित इज डुइंग इट बीटेक ॲट IIT गुवाहाटी. तर तो एक ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतोय, मोबाईल ऍप, त्याच्यावर म्हणजे यू कॅन राईट युअर रिव्ह्यू. व्हेरी गुड. ओके, या. आणखी काय प्रश्न? आणि दुसरं की ओके, या गो अहेड. सॉरी, एक प्रश्न की रिअल लाईफ प्रोजेक्ट म्हणजे नाही मला कळालं नाही, तर 11th-12th मला थोडंसं ते अवघड जाईल आणि 12th मध्ये आपण ते नाही करावं, कारण 12th तुमचा फोकस मोर ऑन द स्टडीज. पण 11th मध्ये शक्य आहे. So you can talk to your mentor and you can discuss that thing. Vishwa, in case it is not clear to you काय करायचं एक्झॅक्टली आहे ते. ओके, बरोबर. सर, मी डॉक्टर भावे बोलतो. या प्लीज गो अहेड. ह्या ज्या बुक्सची लिस्ट तुम्ही दिली आहे, तर त्यात तुम्ही ई बुक्स टाइप किंवा असे जे असतात तसे पाठवलेले आहेत का? म्हणजे ते
जास्त इझी जाणार नाही का त्यांना रीड Certainly. करायला समजा? सर्टनली ऍक्च्युली काय होतं की म्हणजे मी असं ऐकलंय की माझा असा अनुभव पण आहे की ई बुक अप टू लिमिट ठीक आहे, पण सगळंच आपण ई वाचलं तर ते थोडं मुलांचे जास्त डोक्यात जात नाही. ओके, पण अर्थात जे पण जेव्हा यादी केली तेव्हा कोरोना किंवा अशा गोष्टी काही नव्हत्या. ओके, पण यातली काही पुस्तकं जी काही ई बुक मध्ये अवेलेबल आहेत, त्यामुळे जिथं शक्य आहे तिथं. आणि आता कसं झालंय की ठाण्यामध्ये आपण लायब्ररी डेव्हलप केलेली आहे, नागपूरला आपण ते काम चालू केलेलं आहे. जिथं आपलं थोडी संख्या वाढेल तिथं आपल्याला करायची आहे. कणकवलीला आपण स्टार्ट केलेली आहे. तर जशी आपली संख्या वाढेल तिथं आपली लायब्ररी डेव्हलप करायची, तिथं आपल्याला ती फिजिकल पुस्तकं पण असतील, प्लस जेव्हा शक्य होईल तेव्हा ई बुक वाचावीत, किंवा कुठली आणखी लायब्ररी असेल तिथं आपण मेंबर बनावं. ऑल द ऑप्शन वी कॅन लुक ॲट. पण शॉर्ट अँड स्वीट आन्सर, ई बुकाचा आपण फोकस ठेवला नाहीये, पण यातली अनेक पुस्तकं ई बुक अशा याच्यामध्ये अवेलेबल आहेत. कारण काही पुस्तकं ऑडिओ बुक्स पण अवेलेबल असतात. ऍब्सोल्युटली, ते पण वाचावे. Audio book will be better than ebook, online ebooks, because डोळ्यांना त्रास होतो. आणि त्यामुळे आपण जेव्हा बघून वाचतो ना तर डोळ्यांना त्रास होतो. Whereas when you are reading the printed one, प्रिंट वाचतो ना थोडस डोळ्यांना एवढं त्रास होत नाहीये. एनिवे डॉक्टर भावे मेडिकल डॉक्टर आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना कल्पना असेल असं म्हणजे जास्त असणार. बरोबर आहे. अजून एक गोष्ट मला सांगायची होती की आमचे जे म्हणजे स्टुडंट्स आहे ते थोडं म्हणजे हे मंथली रिपोर्ट वगैरे पाठवतात, पण कम्युनिकेट करत नाहीत. म्हणजे आम्ही त्यांना कधी कधी फोन करतो वगैरे, पण दे नेवर डू इट ऑन फ्रॉम देअर साइड ऍक्च्युअली. किंवा अनलेस समथिंग इज म्हणजे दे रिक्वायर सम money or something, then only they will call up. Otherwise they will, or I have called them few times, you should come and meet sometime. That also doesn't happen. आपण बोलूया की काय करता याच्यावर. Certainly, I think I appreciate that particular point. मी लिहून घेतोय तो. Pradeep, Shejal is asking a question that whether this current Excel file has to be used from this month or from the next month. That's right. So obviously starting from December 2021, म्हणजे आत्ताच आपण जो फॉर्म भरणार आहोत तो फॉर्म आज एक्सरसाइज जो करायचा आहे तो नवीन डॉक्युमेंटच्या मदतीने आपण करावा अशी अपेक्षा आहे. So normally we are saying that on the first you have to complete it, because now it's a change system, you might need little more time. So for this month, you can complete by 5th. So we get ample time. But from next month onwards, new year, 2022 onwards, let's plan to finish it on 1st of every month. This month, we can do till 5th. आणि समजा तुम्हाला आता ठीक आहे, आपण एवढं सगळं बोलल्यानंतर सुद्धा कदाचित काही गोष्टी क्लिअर नसतील, विच इज क्वाईट पॉसिबल. त्यामुळे बिलकुल असं तुम्ही असं की कसं मी विचारू वगैरे असं काही मनात आणू नका. जो काही तुम्हाला प्रश्न असेल, व्हॉट इज क्वेश्चन दॅट यू कुड बी हॅव्हिंग, यू कॅन आस्क ऑन द ग्रुप किंवा पर्सनली टू मी अँड आय विल गेट बॅक. मेक शुअर दॅट यू अंडरस्टूड ईच अँड एव्हरीथिंग. विचार करण्याचा तो एक महत्वाचा फायदाही म्हणा किंवा त्याला ते इनपुटही म्हणा. अनलेस आय अंडरस्टँड एव्हरीथिंग, आय कॅनॉट थिंक इन अ प्रॉपर वे. सो यू हॅव टू मेक शुअर दॅट प्रत्येक त्यातला शब्द आणि शब्द, ब्लॉक आणि ब्लॉक तुम्हाला अतिशय क्लिअरलीला काय म्हणतात मराठीमध्ये, अगदी स्पष्टपणे समजलेला आहे. ओके. आणि नसेल तर कृपया विचारा तुम्ही. आणखीन काही प्रश्न किंवा शंका, कॉमेंट? As Vishwa asked, hello, good evening, sir. Good evening. Yeah. The real life project could spill over to the next month also, no? The same project, like if I've absolutely. Some project can go on for maybe one full year also, quite like. Yes. Yeah. Yes. Thank you. Yeah. In fact, they should be little longish, right? If it's a 1 month project, it could be very short. Exactly. Yeah. Mohan sir, any comments? Yeah, I am Dr. Regulwar. Yeah. Bola sir.
झालेला आहे. पण I think recently Tanuja Matole is having some problem with writing that thinking form. In that the courses and grades are written. Right. So in every month, which courses and which grade I have to write, she asked me once. Yeah, basically जे आपल्याला आपण जे शिकतो तेच ना. The block's title आहे की academic progress. So whatever courses I have in that particular semester, I'll be writing those courses. No, courses is okay regarding grades, because in semester one examination is there. Exactly. So what we think is this grade is not what we are given by our teachers. It is our self-assessment, and that is based on conceptual clarity that we have about that particular course. How much do we like? How much do we understand? How much of that we can apply? It will be based on all of those things. Okay. That means it is our own prediction. Exactly. Self-assessment. I mean, concepts किती क्लिअर झालेले आहे, किती क्लिअर झालेले आहे, आणि आपल्याला काय डिफिकल्टी आहे ते पण एक्सप्रेस करू शकतो. Exactly. Yeah. Because once she asked me every month how I should write the grade. Yeah. Right. Okay. Thanks. Okay. Wonderful. Thank you, sir. I appreciate your being part of this and asking also this question. Mohan sir, one of the largest contingent you have, आणि म्हणजे I think नागपूरच्या सगळ्या मुलांचा फॉर्म जनरली फर्स्ट ला असतो बाय द वे. म्हणूनच मला व्हेरी गुड मुद्दा झाला क्लिअर की माझ्या मुलाचे फॉर्म तयार आहेत, पण ते उद्या पाठवायचे, तर मग एवढी सर्कस. I think what I would suggest is if somebody has filled the form right now, then I would say you can send it, that's fine. But just make sure that you're thought enough about it. If you're thought, then you can think and then we can, maybe refill that thing. But otherwise, if you think that it's complete in all respect, then you can send it. And next month onwards, you can use the new format. ते पण चालेल. मी सकाळी सगळ्यांना कळवलं की कोणी आज फॉर्म पाठवायचा नाही, ही मीटिंग झाल्याशिवाय फायनल होणार नाही. व्हेरी गुड, दॅट्स फाईन. पण जसं आता तुम्ही ते रिअल लाईफ प्रोजेक्ट वगैरे जे आपण म्हणतो की दर महिन्यातच तसा एखादा प्रसंग त्यांना लिहिता येईल का? नाही, प्रसंग नाही म्हणतो सर आपण. बेसिकली टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट. जसं की आता सायलीशी मी गेला महिना बोलत होतो की काय म्हणजे हाऊ टू चूज अ प्रोजेक्ट त्याच्यावर. सो फायनली maybe she could build a pulse monitor. Okay. तसं आहे ते एखादं असं इक्विपमेंट बनवेल. त्यासाठी तिला जे काय लागेल ते आपण ऑब्विसली आपण देऊया, पण ते कॉम्पोनंट लागतील ते. आणि शी विल हॅव. सो वी स्टार्टेड विथ आपल्याला कुठले प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यातले आपण कुठले घ्यावेत वगैरे, देन वी केम टू दॅट पर्टिक्युलर लेवल. तर म्हणजे प्रोजेक्ट टिपिकली शुड लास्ट फॉर 6 months I would say. Sometimes it could be more than that, sometimes it could be less than that, but typically 6 महिने. तर आपण जसं आपण घेतो ना प्रोजेक्ट फायनल इयरला, बीटेक साठी किंवा बीई साठी किंवा डिप्लोमाच्या वेळेला तुम्ही शेवटच्या इयरला घेता, तसे टाईपचे प्रोजेक्ट. पण डोंट वेट टिल द फायनल इयर. यू कॅन स्टार्ट डुइंग प्रोजेक्ट राईट फ्रॉम द सेकंड इयर, फर्स्ट इयर. दॅट द आयडिया. अच्छा. दे कुड बी सोशल प्रोजेक्ट समटाइम्स, ते पण चालेल. तोच प्रोजेक्ट दर महिन्यात कंटिन्यू केल्याची प्रगती जी आहे तो संपे. डिपेंड ऑन हाऊ यू डिफाईन द प्रोजेक्ट. तो संपेपर्यंत ते चालू राहील. मग ज्यांचा प्रोजेक्ट असं ठरला नाही त्यांना एखादा ठरवून तसा तो प्लॅन करून न्यावा लागेल. एक्झॅक्टली. या दॅट्स राईट. In fact, if I may just say a few words. Yeah, please. तर ते लतिका परुलकर from, I mean, she's studying in pharmacy, B.Pharm करते ते. आणि ती सांगत होती की एक डिफिकल्टी असा असतो की डॉक्टर प्रिस्क्राईब करतात मेडिसिन, पण पेशंटला दॅट अवेअरनेस येत नाहीये की कसं घ्यायचंय, कधी घ्यायचंय, आणि हे सगळं लिहून दिलेलं असतं. Usually doctors prescribe in a manner, I mean, layman may not be able to understand that. One असं 3 म्हणजे सकाळी एकदा, दुपारी जेवण झाल्यानंतर, रात्रीच्या जेवणानंतर असं असतो तो. तर पण ते लक्षात येणं आणि पेशंटला एज्युकेट करणं हे एक प्रोजेक्ट म्हणून घेऊ शकतो. ते ऍब्सोल्युटली ती लिहिलेली होती. एक असा
थिंकिंग फॉर्म मध्ये लिहिलेली होती. आय हॅड सजेस्टेड टू हर दॅट यू कॅन टाय अप विथ सम केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट आणि जेव्हा पेशंट्स घेऊन येतात त्यांना सांगून शिकवायचा प्रयत्न करावा. That can be a project. Absolutely. मला आठवते मी एका ट्रायबल लोकांसोबत माझं काम चालू होतं. सो वी हॅड डन सम मेडिकल कॅम्प देअर. मग त्या लोकांना आपण लिहून पण शकत नाही ना की सकाळी घ्या संध्याकाळी घ्या म्हणून, त्यांना वाचता येत नाही काय. सो व्हॉट वी डिड इज दॅट आपण असं मग सूर्य उगवतो आहे, सूर्य मावळतो असं दाखवून त्यांना सांगितलं की ही गोळी म्हणजे ते पॅकेटवर आपण ते केलं तसं. ओके, म्हणजे पुडी बांधली होती, पुडीवर ते हे दाखवलं होतं, शोड सन. एक रिक्वेस्ट आहे की आय थिंक वी शुड नाव गेट यूज टू युजिंग दिस टर्म मंथली थिंकिंग एक्सरसाइज. फॉर्म शब्द मला वाटतं आपण टाळावा, बिकॉज व्हॉट एव्हर आय हॅड सेड हिअर. आय एम जस्ट गोइंग टू शेअर दॅट स्लाइड वन्स अगेन. मला थोडासा वेळ लागतो माझ्याकडनं पण कधी कधी आणखी तसं होत आहे. ओके, पण हे आपण लक्षात ठेवा एवढं की नाव वी नीड टू फॉरगेट द मंथली फॉर्म अँड कॉल इट अ मंथली थिंकिंग एक्सरसाइज. ओके, हा आणखी काही प्रश्न होता का? What kind of? Oh, certainly, Pooja. I mean, I can tell you, there could be a lot of things. Social asू शकतात, but I mean, simple thing is that, see, I mean, MBBS people also do PhD. They do some research, right? So you can do, ample project. कुठले आपण बघूया certainly. म्हणजे थोडक्यात काय माहितीये का, we start about project when we start thinking about the problems. Okay. आता for example, I had heard cancer जी काही सेल असते, ओके, ती मल्टिप्लाय होतात त्यामुळे कॅन्सर होतो. तर मग हे हाऊ कॅन वी अवॉइड, हाऊ कॅन वी प्रिव्हेंट दॅट मल्टिप्लिकेशन ऑफ द सेल्स. त्याला एका डॉक्टरने असा एक विचार केला होता की सगळ्यांना लक्षात यायचं नाही, परंतु जेव्हा मुलाचा जन्म होतो तेव्हा ती अंड्याची पेशी जी असते ती गर्भामध्ये येते आणि त्यानंतर पुन्हा अंड्याची पेशी त्या ठिकाणी येत नाही. मग ते खरं थांबवलं जातं. तसं आपण can we do something to avoid multiplication की addition of cells असं तू विचार होता. म्हणजे lot of we need to start with thinking of what problems our profession is facing. Okay, you can suggest lot many different medical instruments based on the problem that you are facing. तुमचा anesthesia your boils apparatus, it was thought की ती अडचण आहे तेव्हा त्याचा ते डेव्हलप केलं गेलं. आपण बोलूया, पण short and sweet, we can do. What kind? We will start with understanding problems and then we can decide that. Okay. आणखीन काय? Good. चला होपफुली सगळ्यांना याचा फायदा झाला. मी जास्त माहिती की तुमच्या सगळ्या जेवायची वेळ झाली असेल, पण लक्षात ठेवा आणि हे आपल्या हातामध्ये एक चांगलं विकासाचं साधन आहे. इट्स अ व्हेरी गुड वेपन फॉर अस टू कॅरी अवर डेव्हलपमेंट ऍक्टिव्हिटी. हे लक्षात ठेवा. आणि ते फक्त नुसत्या गोष्टी लिहायच्या नाही, त्या गोष्टी करायच्या आहेत आणि मग लिहायच्या आहेत. अँड आय एम शुअर दॅट इफ यू डू दॅट थिंग यू विल सक्सीड. आता इनफॅक्ट लास्ट टाइमला मला चांगलं वाटतं, आता इनफॅक्ट लास्ट टाइमलाच नव्हे बट आतापर्यंत जी मुलं आपली झालीत ग्रॅज्युएट, ऑल ऑफ देम आर एम्प्लॉईड. ओके, because they go through all these different thinking activities. हे आपण जास्त वाढवलं तर तुमचं यश आणखीन जास्त होईल. चला मग आय गेस लेट क्लोज इट. आणि म्हटलं तसं की ज्या शंका आहेत त्या शंका सूचना असेल त्या विचारा आणि आपण हे सगळं काम पुढे घेऊन जाऊया. सोबत सगळेजण जाऊया, सोबत पुढे जाऊया. बोला मोहन. तुम्ही फक्त शरीरानेच बाहेर आहेत म्हटलं भारताच्या, बाकी मनाने पूर्ण सोबत. ऍब्सोल्युटली, या सर्टनली. म्हणजे मला नेहमीच वाटतं की कधी एकदा मी येतोय आता म्हणून. आय एम जस्ट वेटिंग फॉर दॅट. चला, सी यू, हॅव गुड नाईट. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, Night, sir. sir. Thank you, sir. Yeah. Good Thank night. you, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.